नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। अज दे प्राइम टाइम च गल करांगे भारतवंशी ब्रिटेन के नवे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दी, जो लिज ट्रस वालों दिते इस्तीफे तो बाद प्रधानमंत्री बनने च कामयाब होए। ते उधर नाल ही गल करांगे कांग्रेस पार्टी वालों मुलतवी की भारत जोड़ो यात्रा दी। इस दे नाल पंजाब के मुद्दों नूं लैके चर्चा होगी, क्योंकि पंजाब च जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयानों नूं लैके एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। उधर विश्वकर्मा दिवस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों वक्-वक् प्रोग्रामां च शिरकत की गई अते भाईचारक सांझ का संदेश भी दिता गया। तो शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। सब तो वड्डी खबर ब्रिटेन नाल जुड़ी हुई है अते भारत लिए भी खुशी की गल है, क्योंकि भारतवंशी 42 साला ऋषि सुनक ब्रिटेन के नवे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन के 210 सालों के इतिहास दे विच सुनक सब तो घट उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इस तो पहला सुनक नूं कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया। सुनक ने 357 कंजरवेटिव संसद मैंबरों तो अद्धे तो भी वध समर्थन जितया, जदों कि इस नूं जितण लई घट्टो घट्ट 100 संसद मैंबरों की हिमायत की लोड़ सी। इस दौरान ऋषि सुनक ने संबोधन भी किया अते कीते गए वादियां नूं पूरा करने की गल आखी। ते आओ तुहानूं दिखाते हैं कि आखिरकार की कुछ किया ऋषि सुनक ने, ते नाल ही उन्हां दे जीवन के सियासी सफर दे भी चर्चा होगी। पर पहला सुना दिंदे हां कि ऋषि सुनक ने की कुछ किया। आओ सुनिए। I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. सो तुसी सुन रहे सी ऋषि सुनक नूं, ते आओ हुण तुहानूं दसदे हां ऋषि सुनक दा सियासी सफर। ऋषि सुनक दे माता पिता पंजाब दे वसनीक हन, जो विदेश दे विच वस गए सन। सुनक दा जन्म हैम्पशायर यूके दे विच होया सी। ऋषि ने अमरीका दी सेंटफोर्ड यूनीवर्सिटी तो MBA की है।
ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਅਤੇ ਹੇਜ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਨਕ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਰਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੌੜ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ G7 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, आओ भी सुना देते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा का 48वां दिन है। इन 48 दिनों में 7 दिन विश्राम का दिन थे। 41 दिन भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर उतरा था। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर पूरा हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 1/3 अब तक पूरा हो चुका है। परसों 50वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी तेलंगाना के महबूब नगर जिले से। पिछले 48 दिनों में 4 राज्यों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, और परसों हम तेलंगाना में आए। पर तेलंगाना में यात्रा पूरी तरीके से परसों शुरू होगी। इन 4 राज्यों में 18 ज़िले से गुजरा है। तमिलनाडु में 2 ज़िले,
केरला में 7 ज़िले, कर्नाटक में 7 ज़िले और आंध्र प्रदेश में 7 ज़िले। तो कुल मिलाकर 18 ज़िले कवर हो चुके हैं और तेलंगाना में अगले 11 दिनों में, परसों से 11 दिनों में 8 ज़िले और कवर होंगे। तेलंगाना के बाद हम नांदेड़ आएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसकी घोषणा हम करते रहेंगे। करीब 50 ऐसी संस्था हैं जो राहुल जी के साथ चले हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं पेश किया पर चले हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी कहा था, उसका जिक्र किया था, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो आधे घंटे पौने घंटे के लिए रोज दोपहर को राहुल जी से मिलते हैं। पर इसके अलावा ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो वॉक द टॉक होता है। और 50 ऐसे संस्थाएं हैं पिछले 48 दिनों में जिन्होंने राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया, 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, और जो उनके मन में था उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। कर्नाटक में इन 48 दिनों में राहुल जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संबोधित किए हैं। एक तमिलनाडु में, एक केरला में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में, और हर एक राज्य में एक प्रेस वार्ता होगी उनकी। 31 तारीख को हैदराबाद के पास 5वां प्रेस इंटरैक्शन होगा। 4 विशाल रैली को संबोधित किया है राहुल जी ने। अगले महीने हम कुछ लोगों, पत्रकारों का वॉक द टॉक भी कराएं राहुल जी के साथ। मैं कोई आपको प्रॉमिस नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मैं जानता हूं कि आप लोग 5-10 मिनट उनसे विशेष बात करना चाहते हैं, पर एक ही शर्त पर मैं उसको आगे ले चलूँगा कि आप 3 या 4 दिन चलें, एक्चुअली 20 किलोमीटर चलें 3 दिन, तब आपको एक इनाम मिलेगा, वॉक द टॉक 3 दिन के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगा, या करीब 18-19 नवंबर को, तब हम इसका आयोजन करेंगे। चैनलों और जो पत्रकार हैं जो उनसे विशेष बात करना चाहते हैं 10-15 मिनट के लिए, मैं कोई वादा नहीं करता हूं, पर मैं ज़रूर इसका कोशिश ज़रूर करूंगा। ऐसे तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कवरेज बहुत सही रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है। कांग्रेस के नैरेटिव में बदलाव आया है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से ली है, और जो हमारा संदेशा है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत सकारात्मक कदम है, और अगले 50 दिन में कठिन राज्य हैं। हम अभी मध्य और उत्तर भारत में आ रहे हैं, जहां हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना कि केरला में है, या कर्नाटका में है, या तेलंगाना में है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में, जहां हमारा वोट प्रतिशत 2% है, वहां जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ और जिस तरीके से लोग आए सड़क पर, जैसा कि मैंने कहा राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद वो आए, वो हमें विश्वास दिलाता है कि हम, जहां हमारा वोट शेयर नहीं है, जहां हमारा संगठन भी कमज़ोर है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से एक नई जान और एक नई उमंग आएगी, और यहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल होगी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਿਤਪੁਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕੌਥੀ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌ ਮਾਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਵਾ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, 27 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 27 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਈਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਣਗੀ। ਅੱਜ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ IT ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।